والله لو أقسمت بين الركن والمقام ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه لما كنت خالفا. أبو حيان بن تيمية سيايو أنت الإمام المنتظر علمكم ما تتأبقوا ينبر إمام أنت نبر كيلوتا. ما كنت أظن أن الله بقي مثلك. الله عند أنت ينسوي فترة البيال تأبقكم نبر تأمر نبر. إن ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث سل ابن تيمية سيناقروا درر الكامينة مسعفات شولي تملكت سل السوء عورو تويت أقبو سل السوء تناقروا أئمة وچنسي زرزروا شيخ الإسلام يسلمنا وشيخ من لما أرقيت ستة السنة عالم ليس موسي الترات الزبيل السوسو بجان 85 أئمة وچ شيخ الإسلام بلوتا للان سل السوء سيسبو وشهرة إمامته إلى اللوزي مسافة يمرينته كناوكو أشهر من الشمس صحيح كم تتاوقوا بلا يتاوقا الله شيخ الإسلام ميلو سياميو اسكاون درس إنيا غنزن دالله لو دفت مكتل علي لالو إمام ابن حجر إمام الحافظ السيوطي أحد مجدد هذه الأمة الساتشو من لالو هو شيخ الإسلام يسلمنا وشيخ السنة الحافظ يحادث اكسبرت السنة الفقيه يفقيه اكسبرت السنة المجتهد اجتهاد درجة يدرس السنة المفسر البارع غرة زماني يكفل زمنه كستت نبر الله عالم الزهاد دنيان يتوت زاهدوش عالم ملكت نبر ابن تيمية الله ذكر يود نبر سبحي سجدو ذكر لم يصلفوا ابن القيم ملال بذكروቹ መሃል አንገቱን ቀና ያደረገ ወደ ሰማይ አላህን ያወራ ይመለሳል ይላል سبحانك وبحمدك ابن تيمية በዚክሩ ነው የሚታወቅ መጽሐፍ ሲጽፍ በአንድ ቀን የጻፈውን ሰዎች ለመገልበጥ ሳምንት ይፈጅባቸው ነበር እሱ በቀን የጻፈው ተጠየቀ እንዴት ነው ይህን ችሎታ ያገኘው አሉ አንድ ጥያቄ መለስ فوالله ما رفعت قلما ولا وضعت إلا سبحت الله سبحانه وتعالى أنا كو بقرين على نسام على سكمتم الله أن تسبح يا رب بيهون الجال ابن القيم مدارجه السالكين مباله هو بمسعافه لي ابن التيمية بهوتو يمجرشا غزي عند دبدابي صافلኝ ይላል ደብዳቤው ጋር ያይዞ ችግጥ ማስቀምጧታል انا الفقير الى رب البريات እኔ እኮ ወደ ሰው ልጆች ጌታ ከጃይ ዳሃው ነው أنا المسكين في مجموع حالات أنا مسكين نايم بقولهم هنيتاي أنا ظلوم لنفسي وهي ظالمة نفسي بديات على الصام بدلانيال لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات ودراسي ملكام مسابالجل مغفتر مالجل مسكين نين نبر ابن تيمية سيرامد كايو ذكري يالم سيملس ذكر نو سيتنيا ذكر نو بزي لي قرآن بيسبات كانوا يا ختمة ماذا يفعل أعدائي بي طلاتوچኔ ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ደስታዬና ጀነቴ ልቤ ውስጥ ነው ቢገሉኝ ሸሂድ ነኝ ቢያባሩኝ ዝናናለው ወጥቼ ቢያስሩኝ ደግሞ ኸልዋ ይሆንልኛል 21 ጊዜ አስረውታል ابن تيمية መጨረሻ ይላሉ ሙአሪኾቹ ان المتقين እነዛ አላህን ፈሪዎች في جنات ونهر በጀነትና በወንዞቿ ውስጥ ናቸው في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله زندناچو ሚለውን አንቀጽ እንደቀራ روحو ወደ አኺራ ተሻገረች ህዝብ አልተገኘም ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር العسقلاني ፊቱን ስናየው ትንሽ ሽበት ብዙ አልነበረው ሽበት ጣል አርጎበታል ما ترك مالا ገንዘብ አልተወም ولا ولدا ልጅም አልነበረውም ولكن ترك امه تدعو له ግን ትውልድ ትተወደ ዱዓ የሚያደርግ الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا ظلوم لنفسه وهي ظالمتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة
ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى هو وصف له ذاتي أنا المكدي وابن المكدي هكذا كان أبي وجدي وأصلي وأسلم على النبي الأطهر ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه وأمته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا رسول الله أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منسرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أنت أحييت الأجيال من الرمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسب مشيئات الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. معاشر المؤمنين أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المباركون والنبي الأكرم عاش مبشرا لأمته وذات مرة قال كما في الحديث عند أبي داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. عبر العصور تتابع المجددون يحيون السنة ويقمعون البدعة. اليوم نتحدث عن أبرز الأنجم ظهر في العالم وبقي أثره إلى الآن أحد المجددين وحجة زمانه وبركة عصره وقد قال عنه ابن حجر الأسقلاني أمير المؤمنين في الحديث وقال في درر الكامنة وشهرة إمامته أشهر من الشمس وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى عصرنا هذا وسوف يستمر إلى غد. وقال السيوطي إمام الحافظ السيوطي هو شيخ الإسلام الحافظ الفقيه المجاهد والمجدد هو غرة زمانه وعالم الزهاد. وكذلك قال عنه ابن دقيق العيدي بعدما نظره وناقشه وقال رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويترك ما يريد حتى قلت له ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. وقال عنه تلميذه البار الحافظ الإمام الذهبي والله لو أقسمت بين الركن والمقام ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه لما كنت حانثا. من هو هذا الرجل؟ إنه أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية رضي الله عنه وغفره. ودمئ منان زاريس لأند تلك كوكوبنا نسال بسيفو بملاسو ببئرو مطفور نجر سلتواقع ينبيون سنة هياو لما درج
ሙሉ ህይወቱን ስለሰጠ ትልቅ ስብዕና እናውሳለን። እብኑ ተይሚያ ሁሌም ስሙን ትሰሙታላችሁ። ከቀይ ከግራ ባጨብጫቢና ባውጋዥ መሃል በዑለማዎች መሃል የሐሳብ ልዩነት ተፈጥሮ ቃለ እብኑ ተይሚያ ከተባለ ዓሊም የተባለ ይቆማል። ይህ ሰው ማን ነው? እድገቱስ ማን? ስሙ አሕመድ ይባላል። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን ሕያው ያደርግ ዘንድ ወላጆቹ አሕመድ ብለው ሰየሙት። የቤት ስሙም ተቅዩዲን ይሉታል። ለቀቡም አቡል ዓባስ ይሉታል። አባቱ ዓብድልሐሊም ይባላል። አያቱ ዓብድሰላም። ሁሎችም የዕልም ቤተሰቦች ነበሩ። ታዋቂ የዕልም አኢማዎች ነበሩ። ዘሃቢ ምን ይላል? አያቱ ዓብድልሐሊም አባቱ ኮከብ ነበር ይላል። ዓብድሰላም አያቱ ደግሞ ጨረቃ ነበር። እብኑ ተይሚያ የሚባል ፀሐይ መጥቶ ዋጣቸው ይላል። ይህ ትልቅ ሰው ለዚህ ትውልድ እንደ አዲስ ልናስተምረው ትክክለኛ የህይወት መንገዱን ልንገልጥ ግድ ይለናል። ለወጣቱ ትውልድ እንደሱ የለውጥ ቀንዲል እንዲሆኑ ለዲናቸው ሌትንም ቀንም እንዲሰጡ እንደ ሞዴል ልናነሳው ዛሬ ለዚህ ኡማ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህ ወጣት እድገቱ የዕልም ቤተሰብ ውስጥ ነበር ያደገ። አያቱ እንዳልኳችሁ ትልቅ ኢማም ነው። አባቱም እንደዛው። ተይሚያ የሚለው ስም ታዲያ የት መጣ? የሴት ስም ነው። በእናቱ አያት ተይሚያ ትባላለች። እውቅ ዳዕዋ አድራጊ ነበረች። ህዝብን አስተማሪ ነበረች። አናጭ ነበረች። ከሷ በኋላ የመጣው ትውልድ በሷ ነበር የሚጠራው የተይሚያ ቤተሰቦች እየተባሉ። ይህም ታላቅ ሰው እብኑ ተይሚያ የተይሚያ ልጅ ይባላል። እብኑ ተይሚያ ገና ህፃን እያለ አሕመድ በ7 ዓመቱ ቁርአንን ሐፈዘ። ገና በ11 ዓመቱ ዒልምን መሸምደድ ጀመረ። በሒፍዝ አቅሙ የሚደርስበት ሰው አልነበር። አንዴ ቤተሰብ ሊዝናኑ ረፍት ወጡ። አብረን እንውጣ አሉት። መውጣት አልፈልግም አለ። አባት እህቶቹን ይዞ ወጣ። ሲጫወቱ ለው ሲመጡ አባት አንተ አሕመድ ከእህቶች ከወንድሞች ጋር አትወጣም ነበር እንዴ? በመቅረት እኮ ቅር አላቸዋል። እብኑ ተይሚያም ሲመልስ አባቴ ሆይ እናንተ ወጣችሁ ምን አገኛችሁ? እኔ እኮ ቤት በተቀመጥኩበት ሰዓት አንድ መጽሐፍ ጨረስኳል። መጽሐፉ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ሸምድዶ ጨርሶታል። ይሄ ትንሽ ታዳጊ ወጣት ታዳጊ ልጅ መጽሐፉ ረውደቱ ናዚር ወጁነቱ ልሙናዚር የሚል የሚገርም መጽሐፍ ነው። ጨረስከው አለው አባቱ። አዎ ዓሊም ነው አባቱ። እንዲህ እንደማይተሐፈዝ ያውቃል። ገለጠና ፈተነው። አንዲትም መስመር አልሳተም። ስሙ ገነነ። የእብኑ ተይሚያ የሒፍዝ አቅም ዓለም ላይ መሰራጨት ጀመረ። እሱን ለማግኘት ከሌላ ሀገር ይመጡ ነበር ለማወቅ ማን ነው እብኑ ተይሚያ የሚባል ትንሽ ልጅ አሳዩን እያሉ። አንዴ ታዲያ አንድ ሰው ከሩቅ ሀገር መጣ። እብኑ ተይሚያ የሚያልፍበት መንገድ ላይ ጠበቀው። ገና 10-11 ዓመቱ ነው። የመሐፈዝ ትልቅ አቅም አለ ተብሏል። ልሞክርህ አለው። የያዘውን ሉህ ተቀበለና ሐዲስ ጻፈ። አንብበው አለው። እብኑ ተይሚያ እንደ ፎቶ አንስቶ መለሰለት። ጠየቀው። አንድም መስመር አልሳተም። ምናልባት ይሄን ሐዲስ የምታውቀው ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ልጠይቅህ አለው። አሁንም ሐፍዞ መለሰለት። ያ ሰው ተገረመ። ወቃል ኢን ዓሸ ሃذا الصبي ይህ ታዳጊ አላህ ዕድሜ ሰጥቶት ከፍ ካለ ምድር ላይ ተአምር ይከስታል አለ። እብኑ ተይሚያን በሒፍዝ የሚደርስበት አልነበር። የዕልም ጥግ ደረሰ። ከ200 ዓሊሞች እውቀትን ወሰደ። በ17 ዓመቱ የአገሪቱ ሙፍቲዎች ውስጥ አንዱ መሆን በቃ። በ21 ዓመቱ አባቱ ወደ አኼራ ሲሻገር አባቱ የአገሪቱ ሙፍቲ ነበር። እሱም ያስተምርበት ጃሚዑል ኡመዊ የሚባል ትልቅ ቦታ አለ። የዛ ቦታ አስተማሪ ምን ይሁን? ማን ተፈለገ? እብኑ ተይሚያን ሰዎቹ አመጡ። ሰው ህዝብ ከቧል። ከዓለም ነው የመጣው። ዒልም ሊወስዱ ነው። 2 ረክዓ ሰገደና ወንበሩ ላይ ቁጭ አለ። አባቱ ወንበር አይኑን ጨፍኖ ነው ሐዲስ የሚናገረው። የተናገረው ነገር ህዝቡን አስደመም። ቁርአን ይጠቅሳል፣ ሐዲስ ያያይዝበታል። ከቁርአን ውስጥ ፍቅህ ያወጣል። የሐዲሱን ደረጃ ይተነትናል። ሰበቡን ንዙሉን ያወርዳል። የዑለማዎችን ልዩነት እዛ ውስጥ ያብራራል። በአንድ ሐዲስ በርካታ እውቀትን ማሳፈስ ጀመር። በስሩ ትላልቅ አኢማዎችን ማውጣት ጀመር።
እብኑል ቀይም ሲባል ትሰማለህ? እሱ የእብኑ ተይሚያ ደረሳ። እብኑ አብዱል በር ሲባል ትሰማለህ? እብኑ ከሲር፣ እብኑ ዘመልካኒ፣ ሚዚ እነዚህ ትላልቅ አኢማዎች ከሱ ስር የተቆጠቆጡ ናቸው። የእውቀትን ጥግ አላህ ሰጠ። ጧትም ማታም ዒልም ጋ ነው። እስልምናን ብቻ አይደለም ከእስልምና ውጭ ያሉትን ሁሉ ማንበብ ጀመረ። የዘመኑ አይነት ለመሆን በቃ እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ የከበደ መረጃዎችን መስበር የማይቻል ክርክረ ብርቱ እብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ። ከእስልምና ውስጥ የተለያዩ በሱ ዘመን ልዩነቶች ነበሩ። ሺዓዎች አሉ፣ ራፊዳዎች አሉ፣ ጉላቱ ሱፊያ ቀብር አምላኪ በሱፊያ ስም ማህበረሰብ አሉ። እነሱን ሁሉ በመጽሐፉ ቅርጽ አሳዛቸው። አልስቲጋሳ ሚል ጽፎ ርማት ሰጠ። አተድሙሪያ፣ አልዋሲጥያ እነዚህ ኪታቦች አንዴ ቁጭ ብሎ የጻፋቸው ናቸው። ጉላቱ ተሰውፍ በሱፊያ ስም ደንበር ያለፉትን ቅርጽ አስያዛቸው። ሺዓዎቹ ጋር መጣ፣ አነበበው መጽሐፉን። ሺዓዎች ከሚያውቁት በታይ ሺዓን ያውቃል። ሚንሃጁ ሱና ሚል መጽሐፍ ጻፈ። ድምጥማጥ አጠፋቸው። የእስልምናን ከጨረሰ በኋላ ወደ ክርስትና ወደ ክርስትናን በደንብ አጠናና የሰጠው ምላሽ ከባድ ነው። አልጀዋቡ ሰሒህ ሊመን በደለ ዲን አልመሲሕ የኢየሱስን ዲን ለቀየሩት ምላሽ ብሎ መጽሐፍ ይዞ ወጣ። ማን ይከራከር? የሁድያን አጠና። ቀዋዒድ ብኑ ተይሚያ ፊ ረድ ዐለ ልየሁድያ ሚገርም መጽሐፍ ጻፈ። ሊወዳደሩት አልቻለ። ከእስልምና ወጣና ፍልስፍናን አነበበ። እነ አሪስቶትል ታዋቂ ፈላስፋዎችን ሚዛን በሚለው መጽሐፍ ድምጥማጥ አጠፋቸው። ደርዑ ተዓሩድ አልዓቅል ወነቅል የጻፈው መጽሐፍ እስካሁን አስደማሚ ነው። ታዋቂ የዓለም ፈላስፋዎችን መሰረት አሳጣቸው። ይሄን ዕልሙን ያየ ትውልድ እብኑ ተይሚያን አገነነ እና አቡ ሐያን እብኑ ተይሚያን ሲያዩ አንተል ኢማሙል ሙንተዘሩ ዓለም ቆማ ተጠብቀው የነበረ ኢማም አንተ ነበርክ ይሉታል። ተው ከሱ በኋላ የመጡ እብኑ ደቂቅን አልዒዲ ታዋቂ ዓሊም ናቸው። እብኑ ተይሚያ ጋር ቁጭ ብያወራውት ይላሉ። ፈረአይቱ ረጁለን ቀድ ውድዐት ኩሉ ልዑሉም በይነ ዐይነይ ዒልም የተባለ አላህ አይኑ ላይ ያደረገለት የፈለገውን ያነሳል፣ የፈለገውን ይተዋል። እብኑ ደቂቅ ማለት ትልቅ ዓሊም ናቸው። ግን እብኑ ተይሚያን ሲያዩ ዋለሉ። ከዛም ብያልኩት ይላሉ መጽሐፋቸው ላይ አለ ማ ኩንቱ አظን አነ አላህ በቂየ ምስለክ አላህ እንዳንተ አይነት ሰው ይፈጥራል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ተአምር ነበር። እነ እብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ አሚሩል ሙእሚኒን ፊል ሐዲስ ስለ እብኑ ተይሚያ ሲናገሩ ዱረሩል ካሚና መጽሐፋቸው ላይ ተመልከት። ስለሱ ያውሩት አይጠግቡ። ስለሱ የተናገሩ አኢማዎችን ሲዘረዝሩ ሸይኹል እስላም የእስልምናው ሼኽ ሚል ማዕረግ የተሰጠው እሱ ነው። ዓለም ላይ ስሙ ሲጠራ ትዝ ቢል እሱ ሰው ብቻ። 85 አኢማዎች ሸይኹል እስላም ብለውታል ይላሉ ስለሱ ሲጽፉ። ወሹህረቱ ኢማመቲህ ይላሉ እዚህ መጽሐፍ ላይ። የመሪነት እውቅናው እኮ አሽሃሩ ሚነ ሸምስ ፀሐይ ከምትታወቀው በላይ ይታወቃል ይላል። ሸይኹል እስላም የሚለው ስያሜው እስካሁን ድረስ እኛ ገንዘብ እንዳለ ለወደፊትም ይቀጥላል ይላሉ ኢማም እብኑ ሐጀር። የእብኑ ተይሚያን ኢማምነት የሚቃወም ወይ ጃሂል ነው አሊያም ደግሞ ኢንሷፍ የሌላቸው ነው ይላሉ። ፍትሃዊ ያልሆኑ አውቀው የበደሉት እያወቁ ያጠፉ ማለት። ኢማም ስዩጢና ኢትሓፍ ሳዳቱል ሙተቂን ሚል መጽሐፍ አላቸው። ስለ እብኑ ተይሚያ መግቢያቸው ላይ እንዲህ ይላሉ። ወርደህ አረጋግጥ። ኢማም አልሓፊዝ ስዩጢ አሐዱ ሙጀድድ ሃዚህ ልኡማ እሳቸው ምን ይላሉ? هو شيخ الإسلام يسلمنا وشيخ السنة الحافظ يحادث اكسبرت السنة الفقيه يفقيه اكسبرت السنة المجتهد اجتهاد درجة يدرس السنة المفسر البارع غرة زماني يكفل زمنه كستت نبر الى عالم الزهاد دنيان يتوت زاهدوش عالم ملكت نبر ابن تيمية الى ذهبي يساتشو درساس لعلمو سيناقروا والله بالله يونبن جلال بمل مقام الإبراهيم ركن كعبات اقكمي اني ابن تيمية عين السو اندالايو ابن تيمية راسو يراسو عين السو عيتون دماك بمل
ለማ ኩንቱ ሓንፈን ወንጀለኛ አይደለሁም ይላል እብኑ ተይሚየት አልሐራኒ። ይህ ታላቅ ሰው፣ ይህ የለውጥ ቀንዲል፣ ይህ የነቢዩን ሱና ሕያው ያደረገ ዛሬ ዳግም ልናነሳው በእኛ ላይ ግድ ነው። ዕልሙ ብቻ አልነበረም ሰውን ያስደመመው። እብኑ ተይሚያ ዓቢድና ዛኪር ነበር። አሁን የእሱ ተከታይ ነን የምንል ትውልዶች እጃችን ላይ የጠፋው መሳሪያ ዛኪር ነበር እብኑ ተይሚያ። ዚክር ነው ሙሉ ቀኑን የሚያጠፋው። እብኑል ቀይም ዋብል ሰይብ ሚል መጽሐፉ ላይ ስለሱ ያወሳል። አንዴ ይላል ሱብሒ ሰግዶ ቁጭ አለ እብኑ ተይሚያ፣ ዚክር ያዘ፣ መጣው አልጨረሰም፣ ተመለስኩ አልጨረሰም። ሶስተኛ ስመጣ መገረሜን አይቶ ቀና ብሎ አይ። ከዛም ሃዚህ ገድወቲ፣ ይሄ እኮ የሩሄ ምግብ ነው አለ። ኢለማ ተገዳ ሰቀጠት ቁዋይ፣ ኃይሌ ይወድቃል እኮ ይሄን ካልበላዋል። ዚክር ይወድ ነበር። ሱብሒ ሰግዶ ዚክር ነው የሚያሳልፈው። እብኑል ቀይም ይላል በዚክሮቹ መሃል አንገቱን ቀና እያደረገ ወደ ሰማይ አላህን እያወራ ይመለሳል ይላል። ሱብሓነከ ወቢሐምድክ። እብኑ ተይሚያ በዚክሩ ነው የሚታወቀው። መጽሐፍ ሲጽፍ በአንድ ቀን የጻፈውን ሰዎች ለመገልበጥ ሳምንት ይፈጅባቸው ነበር። እሱ በቀን የጻፈው ተጠየቀ። እንዴት ነው ይህን ችሎታ ያገኘው አሉ። አንድ ጥያቄ መለስ። ፈወላህ ማ ረፈዕቱ ቀለመን ወላ ወضዕቱ ኢላ ሰበሕቱ ላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኔ እኮ ብዕሬን አላነሳም አላስቀምጥም አላህን ተስቢሕ ያረኩ ቢሆን እንጂ አለ። እብኑ ተይሚያ ሲያሰግድ አላሁ አክበር ሲል ቀልባችን ከሆዳችን ሊወጣ ይመስለናል ይላሉ። የግርማ ሞገሱ ዛኪር ነበር፣ ዓቢድ ነበር። ህዝቡ በዒባዳው በዒልሙ አጋነነው፣ አላቁት፣ ሸይኹል ኢስላም ብለው ሰየሙት። ሲያዳንቁት ግን አይወድም ነበር። እኔ ለአላህ ተናናሽ ተራ ባሪያው ነኝ ይል ነበር። እብኑል ቀይም ምን ይላል? እሱ ፊት ላይ ውዳሴ ከተሰጠው ካደነቁት ፊቱ ይቀየር ነበር። አነ ላ ሸይ፣ እኔ ምንም አይደለሁም ይላቸዋል። ወላ ሚኒ ሸይ ወላ ፊየ ሸይ፣ እኔ ዘንድ ምንም የለም፣ ምንም ያረኩት አስተዋጽኦ የለም፣ ምንም ታደንኩ። ፈወላሂ ማ ዚልቱ ጀድዲ እስላሚ፣ እስልምናዬን ሁሌም እንዳደስኩ ምኖር ሰው ነኝ፣ አታዳንቁኝ ይላል። ግጥም ይገጥማል። አነል ሙከዲ ወብንል ሙከዲ ሃከዛ ካነ አቢ ወጀዲ። ሰባራይ ደካማ ልጅ፣ ደካማ አያቶቼ ደካማ፣ ከአላህ ፈላጊዎች ነን ይል ነበር። ሙፍተቂር ነበር ወደ አላህ። የሰውን ጭብጨባ አይፈልግም። ዓላማው ይሄን ትውልድ መቀስቀስ ነበር። እብኑል ቀይም መዳሪጁሁ ሳሊኪን የሚባለው ውብ መጽሐፉ ላይ እብኑል ተይሚያ በህይወቱ የመጨረሻ ጊዜ አንድ ደብዳቤ ጻፈልኝ ይላል። ደብዳቤው ጋር ያይዞ ይችን ግጥም አስቀምጧታል። አነል ፈቂር ኢላ ረቢል በሪያት፣ እኔ እኮ ወደ ሰው ልጆች ጌታ ከጃይ ዳሃው ነኝ። አነል ምስኪን ፊ መጅሙዕ ሓላት፣ እኔ ምስኪኑ ነኝ በሁሉም ሁኔታ። አነ ዘሉሙን ሊነፍሲ ወህየ ዛሊመቲ፣ ነፍሴን በድያታለሁ እሷን በድላኛለች። ላአስተጢዑ ሊነፍሲ ጀልበ መንፈዓትን ወለዓን ነፍሲ ሊደፍዑ ልመضራቲ፣ ወደ ራሴ መልካም መሳብ አልችል መገፍተርም አልችል፣ ምስኪን ነኝ ይል ነበር እብኑ ተይሚያ። ሙፍተቂር በዚህ ነው የሚታወቀው። አቅም የለኝም አላህ እርዳኝ የሚል ሰው። የያዘው ዕልም የተቋ ውጤት ነው ይላሉ አኢማዎቹ ስለሱ ታሪክ ሲጽፉ። አንዳንዴ ይላል ስለ ራሱ ሲናገር ዕልሙ በዛና ብዙ እውቀቶች ወደሱ ይመጣል፣ ፈትዋ መስጠት አይችልም። እወጣለሁ ይላል ዕልሙን ቢስ ይለኝ ሲዘጋብኝ ፈትዋው። ከሀገሪቱ ገጠሮች ላይ የተለቀቁ ህዝብ የተዋቸው መስጂዶች አሉ፣ አቧራ የለበሱ የተከፋፈቱ። ወደዛ ይሄድና እብኑ ተይሚያ መሬት ላይ ይወድቃል፣ አቧራ ይለብሳል። ያ ሙዓሊመ አደም ዓልምኒ፣ አንተ አደምን ያስተማርከው አላህ አሳውቀኝ። ያ ሙፈሂመ ሱለይማን ፈሂምኒ፣ ሱለይማንን ግንዛቤ የሰጠኸው አላህ አሳውቀኝ ብዬ ለምነዋለሁ ይላል። ስመለስ አላህ ከፍቶልኛል ይላል። አንዳንዴ ፈትዋ ጠየቅና ፈትዋው ይጠፋኛል። ያንን ዕልም የያዘ ሰው አላህን 1000 ጊዜ እስትግፋር አረጋል፣ ማህረታውን ከጅለዋለሁ፣ አላህ ወዲያውን ይከፍትልኛል ይላል። እብኑ ተይሚያ ሲራመድ ካየው ዚክር እያለ ነው፣ ሲመለስ ዚክር ነው፣ ሲተኛ ዚክር ነው። በዚህ ላይ ቁርአንን በየ7 ቀኑ ያختማል። ከሱብሒ በኋላ ፋቲሃን መደጋገም ይወድ ነበር። ጠየቁት ለምንድን ነው አሉት። አላህ እኮ 104 መጽሐፍን አውርዷል፣ ሱሑፎችን አውርዷል። የዚህን ዕውቀት ጨምቆ ቁርአን ላይ ያስቀምጥ። ቁርአን ውስጥ ያለውን ጨምቆ ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ያስቀመጠው። ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ያለውን ወስዶ ኢያከ ነዕቡዱ
ወኢያከ ነስተዒን አንተ እንገዛሃለን ባንተ ምን ታገዛለን አላህ ዘንድ ያልታገዘ አላህ ዘንድ ያልተሰፋ ሰው አቅም የለውም ይላል ኢብኑ ተይሚያ ዚክሩ የበዛ አውራዱ የበዛ ቁርአኑ የበዛ ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ዛሬ እሱ ተከታይ ነን ምን ዚክሩ ጋለን በቀን ስንት ሺህ እስትግፋር አለን ቁርአን ላይ ሰላቱል ቂያም ሲያሙን ነሃር ይታለ ኢብኑ ተይሚያ ደረሰ ሁለት ሶስት ኪታብ ተነባለች የለም እዛ በኋላ ካን ዓብደን ዛኪራን ሙጃሂድ ነበር ታታሮቹ ሲመጡ ታግሎ ያስወጣቸው አንዱ እሱ ነበር ኢብኑ ተይሚያ ይሄን ሁሉ ዒልም ሰበሰበና ወደ ኡማው የገባውን አቧራ አራገፈ ለዘመኑ የሚመጥን ኢጅቲሃዳቶችን ማምጣት ጀመረ ይሄ ትግሉ በዘመኑ የነበሩት መሻይኾቹ ጋር ጥርስ ውስጥ ከተተው ቀደማቸው ሰፋባቸው እነሱ ያጠበቁት ማግራራት የዘጉት መክፈት ጀመረ ኢብኑ ተይሚያ የሚታወቀው በገራገር ፈትዋዎቹን አሁን ድረስ እሱ የሚቃረኑት የሱን ፈትዋ ይተከማሉ ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ሚስቱን በሶስት ፈትቸሻለሁ ቢ መዛሂቦች ሁሉ ምንድነው የሚሉት ፈቷታል በሶስት ኢብኑ ተይሚያ አይደለም አለ አንድ ቁጭ ብሎ ከፈታ 10ም ቢላት እንደ አንድ ነው የሚቆጠራል ዓለም ላይ ያለ ቤቱላውን ህይወቱን የጠበቀው በዚህ ፈትዋ ለምሳሌ ጠዋፍ አሁን የኡምራ ሐጅ ዳችኋል የኡምራ ፕሮሰስ አሁን እዛውስ ገብታችሁ 4 ሰዓት ይፈጃል መሃል ላይ ውዶ ልትፈቱ ትችላላችሁ ጠዋፍ ላይ ስትጠውፉ ውዶ ማድረግ ሸርጥ ነው አሉ አብዛኛዎቹ አይማዎቹ እሱ የነ ኢማሙ አህመድን ቀዳና ውዶ ሸርጥ አይደለም ብትፈታም ጠዋፍን ጨርስ ብሎ ፈትዋ ሰጥ አሁን ዓለም ቢጠቀመው የሱ ፈትዋ በተለይ በዚህ ዘመን ሐረም ላይ ገብተ ሶስተኛው ጠዋፍ ላይ ውዶ ብትፈታ መመለሻ የት ነው ከባድ ነው አርቆ ማየት የሚችል ኢማም ነበር ኢብኑ ተይሚያ ፈትዋዎቹ ገራገር ነበር አስማው ሲፋት ላይ በዘመኑ ጭቅጭቅ ነበር በአላህ ባህሪያትና ስሞች ላይ ገሩም መንገድ ከኢማሙ አህመድ ጽቦ አሻዒራዎቹ ጋር ተጋጠመ የሱ አቋም ቀላል ግልጽ አረገው አላህ አለኝን ያለውን ሲፈት እናጸድቃለን እንዴት ስንባል ለይሰ ከሚትሊ ሸይ وهو السميع البصير ወጠመድ ምሳያ የለው ሲፋውን እንዳለ ታጸድቃል እንዴት ስትባል ኢማሙ ማሊክ እንዳል ወልከይፉ መጅሁል በዚህ አጀንዳው ማውራት ቢድዓ ነው ወላ አራክ ኢላ صاحب ቢድዓ እንዳል ገሩም መንገድ ይዞ ኢብኑ ተይሚያ መጣ እንጂ 7 ሲፋት ታጸድቃል 20 ጽድቅ ይሄ ትውልዱን አሁን ፌስቡክ ላይ ተመልከቱ ቢዚ አርገውታል አረብ ሀገር ያለች ስለዚህ አጀንዳ ነው የምታወራው ቡኻሪና ሙስሊምን ያልጨረሰ ወጣት አስማው ሲፋት ላይ ነው ግጥሚያ ላይ ያደረገ ያለ ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ገራገር ፈትዋ ሙጃሂድ በብዕሩ በልሳኑ የታገለ ነበር ታዲያ ይሄ ጉዞው ጠላትን ወለደበት ይሁዳዎች ተጣሉት ነሷራዎች ተጣሉት ሺዓዎች ተጣሉት ራፊዳዎች ተጣሉት ታምናላችሁ ኢብኑ ተይሚያ በህይወት ያለ 21 ጊዜ ታስሯል ከአንድ ቀን እስከ 2 ዓመት ተኩል ድረስ 21 ጊዜ ታስሯል ይሄ ሰው ጂሃድ ላይ ነው ያሳለፈው ሚስቴ ማግባት እድል አላገኘም እናቴን ሚስቲ ዳሪኝ ልላት ብዬ ስሄድ አንድ ጉዳይ ገጥመኛል በዛው ጠፋለሁ አላገቡም ነበር አለባበሳቸው መጠነኛ የሆነ ዱንያ ላይ ግድ የሌላቸው ለዛ ነው ኢማም السيوطي ዓለሙ الزهاد የዛሂዶቹ ምልክት ይሉታል ኢማም السيوطي ታዲያ ትግል በዛበት ጠላቶቹ ያስፈራሩት ገባ አንዴ ያስሩታል ሌላ ጊዜ ይፈቱታል ماذا يفعل اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ደስታዬና ጀነቴ ልቤ ውስጥ ነው ቢገሉኝ ሸሂድ ነኝ ቢያባሩኝ ዝናናለው ወጥቼ ቢያስሩኝ ደግሞ ኸልዋ ይሆንልኛል 21 ጊዜ አስረውታል ኢብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ የመጨረሻ ፍጻሜው እስር ቤት ውስጥ ነበር في قلعة دمشق እስር ቤት ላይ ያለ ከተቱት ሊፈቱት ፍቃደኛ አይደሉም መጽሐፍ ከለከሉት ሚያነበውን ሚጽፈውን ቀሙት የቲጻፍ ብዕር ፈልጎ ግድግዳ ላይ በከሰል ይጽፍ ነበር ኢብኑ ተይሚያ እስር ቤት ውስጥ የተጻፉ ፈትዋዎች ናቸው አሁን ዓለምን ያነቃነቁ ያሉት ከግድግዳው የተነሱ ፈትዋዎቹ ናቸው
እጅ አልሰጥም ባይነትን ለዚህ ትውልድ አስተምሮ አለፈ። እስር ቤት ላይ መጨረሻ ቀለሙንም ቀሙት። ምን ያድርግ? መጽሐፍ የለ ጽሁፍ የለ። ቁጭ ብሎ ቁርአን ማክተም ጀመረ። መጨረሻ ይላሉ ሙአሪኾቹ ኢነል ሙተቂን እነዛ አላህን ፈሪዎች ፊ ጀናቲን ወነሐር በጀነትና በወንዞቿ ውስጥ ናቸው። ፊ መቅዓድ ሲድቅ ዐንደ መሊክ ሙቅተድር አላህ ዘንድ ናቸው የሚለውን አንቀጽ እንደቀራ ሩሑ ወደ አኸራ ተሻገረች። ኢብኑ ተይሚያ የዚህ ትውልድ ሞዴል፣ የወጣቱ ሞዴል፣ ለዲን የሚሰሩ ሰዎች ሞዴል፣ ለውጥን ላሰቡ ሰዎች ሁሉ ስንቅ የሆነ ታሪኩ ኢብኑ ተይሚያት አልሐራኒ። ኢብኑ ከሲር ምን ይላል ታሪኩ ላይ? ኢብኑ ተይሚያን እስር ቤት ጀናዛውን ልናወጣ ገባን ይላል። በዛን ወቅት የተገኘ ጀናዛ በእስልምና ታሪክ ተገኝቶ አያውቅም። የተጣሉት ሁሉ ሊቀብሩት መጡ። ደነገጡ። ሲያጡት ደነገጡ። ይህን ትልቅ ሰው ጀናዛውን በዚህ ልክ ህዝብ አልተገኘም ይላሉ ኢማም ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ። ፊቱን ስናየው ትንሽ ሽበት ብዙ አልነበረው። ሽበት ጣል ጣል አድርጎበታል። ማ ተረከ ማለን ገንዘብ አልተወም፣ ወላ ወለደን ልጅም አልነበረውም። ወላኪን ተረከ ኡመተን ተድዑ ለ ይላል። ግን ትውልድ ትቶ ሄደ ዱዓ የሚያደርግለት። በዚህ ዘመን እኔ የማውቃቸው መሻይኾች ውስጥ አንዱ ሐጅ ላይ ሰው አገኘው። ምን ያደረክ ነው? ባለፈው ዓመት ሐጅ አድርገህ ይላሉ። አዎ በዚህ ዓመት ለኢብኑ ተይሚያ ነው ማረጋው። ህዝብ ልብ ውስጥ የገባ የሱን መረጃዎች ስታይ ማለፍ የማትችለው ደረሶች እንኳን ኢማሙ ኢብኑ ቀይም የሱን መረጃ መውጣት ሳይችሉ ነው ያለፉት። ትንሽ ትንሽ ቢወጡ እንጂ ያን ዒልም ይዘው እሱ ያሰመረው መስመር መጣስ አልተቻለም። ረዲየላሁ ዐንሁ ወገፈረ ለህ አላ ፈስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ ዐላ ኢሕሳኒህ والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. ود مؤمنان ትኩረታችን ዛሬ ስለ አንድ ትልቅ ከዋክብት ነው። ምድርን ብርሃን ስላበራ የዘመኑ አይነት ስለነበር የለውጥ ተሐድሶ ቀንዲል ስለነበር ኢብኑ ተይሚያ ምንም ጠላቶቹ በሱ ላይ ቢያሴሩም ቂም አልነበረውም፣ ይቅር ባይ ነበር። አንዴ ይላል ኢማም ኢብኑ ቀይም የሱ በጣም የሚያጠቃው ጠላት ነበር፣ የሚያሳደው ያሳስረው፣ ስሙን ሊያጠፋው ሊያስገድለው መጣው። ሙቶ ነበር ላበስረው መጣው ይላል ኢብኑ ቀይም ደረሳቸው። እገሌ እኮ ሞታል ፈነሐረኒ ተቆጣኛል፣ ፊቱ ተለወጠ። ይሄን ብስራት ብለ ይዘህልኝ ትመጣለህ? እሱ እኮ እኔም በመታገሉ አላህ ዘንድ የሰጠኝን ደረጃ ታውቃለህ? የሱ ትግል እኮ ከፍታ ጨምሮልኛል። ወደ ቤቱ ሄዱ። ልጆቹን ሳመ፣ አቀረባቸውና ከዚህ በኋላ እናንተ አባት እኔ ነኝ፣ አባታችሁ የምትጠይቁትን ሁሉ እኔን ጠይቁ አላቸው። ለአላህ ነው የታገልከው። ለምን ቂሙን ትቋጥረዋለህ? የተለያዩ በሱ ዘመን ነገስታቶች ተቃይረዋል። አንድ ንጉስ ኢብኑ ተይሚያ የሚደግፍ ተተክቶ ነበር። ኢብኑ ተይሚያ ከስር ሲወጣ አገኘው። መሃል ላይ ከ21 ጽሮቹ በአንዱ ላይ ናስር ብን ቃላዋን ይባላል። ጠራው። ኢብኑ ተይሚያ ያለው እነገሌ ሼኽ እነገሌ ሻህ አንተን ጠቁሞ አሳስረው ይል። አዎ ልበቀልልሃል። ኢብኑ ተይሚያ ፊቱ ተቀየረ። ለምን ትበቀላቸዋል? እኔ አፉ ብያቸዋል። እነሱ መስሏቸው ስላልተረዱኝ ነው። ጥፋት መስሏቸው ነው አፉ ብያለሁ አለ ኢብኑ ተይሚያ። ይሄ ሩህ ከዳዒዎች ልብ ውስጥ መኖር አለ። የሚቃረን ሰው መስሎት ነው፣ አልተረዳህ። አንዳንዱ ዲን የምታጠፋ መስሎታል፣ ሌላው ቦታው የምትቀማው መስሎታል። አስታውሳለሁ እኛ እስር ቤት እያለን 22 ዓመት እንዲፈረድብን መጥተው የመሰከሩ ሰዎች አሉ። መሻይኾች አሸባሪ ናቸው ብለው ማለት ነው። ተፈታን በኋላ መጅሊሱን ልናቋቁም ተጠራ። እነዚህን ሰዎች አቅፈን ስበን ነው አብረናቸው ቁጭ ያለ። በቃ መስሎት ነው የተጣላ፣ መስሎት ነው ያሰ እንድትታሰር እድል የፈጠረ። ዳዒ ኡስታዝ ዓሊም ቂማይዝም ስላልተረዱ ነው የተጣሉ። እንዳትዝባቸው፣ ለፈው ለአላህ ነው የታገልከው። ኢብኑ ተይሚያ በህይወቱ እነዚህን ያጠፉትንም ይሁን የተከራከሩትንም ይሁን ማክፈር አይወድም። ኢብኑ ተይሚያ አነ ላ ኡከፍሩ አሐደን ሚን አህሊል ቂብላ ይላል። ኢብኑ ተይሚያ ተማሪነን የምንል ሰዎች ይህንስ ነው። ኢብኑ ተይሚያ ካፉ ኩፍር ወጥቶ አያውቅም፣ ተብዲዕ ወጥቶ አያውቅም። እገሌ ሙብተዲዕ ሚል ቃል የለው። ያስተምራል፣ ቢድዓን ሽርክን ያወግዛል። እገሌ ሙሽሪክ ብሎ አያውቅም። ሐታ የተከራከሩትን ጉላቱል አሻዒራን እንኳን ሚን አህለ ሱና ወልጀማዓ የቆጠራቸው
እብኑ ተይሚያ ያከፈረው ሰው የለም። ራሱን ዝቅ አርጎ የሚያይ የቅብላ ያሉ ሰዎችን አላከፍርም የሚል ሰው ነው። ማክፈር የእስልምና ባህሪ አይደለም። ድሮ የሰለፊያውን የሚያከፍር ተክፊር ወልሂጅራ ስናወግዝ ቆየን። አሁን ደግሞ የሱፊያ ጭንብል ለብሶ አህባሽ የሚያከፍር ሆኖ መጣ። ነገሌ ያረዱት አይበላም፣ ገሌን ያገባሽ ተፋች። ይሄ እስልምናን አይጠቅምም ወንድሞች። ሙስሊም ሙስሊምን አያከፍርም። መን ሶለ ሶላተና ሶላታችን የሰገደ ወስተቅበለ ቅብለተና ቅብላችን የተቅጣጨ ሙስሊም ነው ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነሕኑ ነሕኩሙ ቢዛሂር ወላሁ የተወሊ ሰራኢር። የእኛ ዳኝነት በውጭ ነው፣ ውስጥን አንበረብር። ሙስሊም ካፊር ከባድ ነው። ለዛ ነው ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ምን ይላሉ? አንድን ሙስሊም በስህተት ተሳስቼ ካፊር ከምል ይላሉ 1000 ካፊር ሙስሊም ብል ተሳስቼ ይሻላል ይላል። ከባድ ነው አንድን ሰው ሙብተዲዕ ማለት። ካፊር ማለት ከባድ ነው። ካልሆነ ኩፍሩ ወደ አንተ ይመለሳል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉ ካፊር ያልከው ሰው አላህ ዘንድ በትክክል ካለን ኩፍሩ ወደ አንተ ይመለሳል። ይሄ ቃል አይውጣል። እኛ ሱፊያ ብናገኝ ተከትለን እንሰግዳለን። ሰለፊያ ይሁን ኢኽዋኒ ይሁን ተብሊግ ይሁን ሰለፊ ሁሉም ሰው ኢማም ከሆነ ተከትለው ካረደ ቁጭ ብለ መብላት የእስልምና አቋም ይሄ። እብኑ ተይሚያ አራቱም መዝሃብ የሚያከብር ነበር። ብዙዎቹ ከአራቱ መዝሃብ አፈንግጧል ይላሉ። በጭራሽ ሐታ ውብ የሆነ ወርቃማ ንግግር አለው ለዚህ ትውልድ የሚያስፈልግ። አካዱ አጅዝም ይላል፣ እኔ እኮ ልቆርጥ እችላለሁ ይላል። አነል ሐቀል ሙቢን እውነተኛው ሐቅ ያለ ላ የኽሩጁ አን መዛሂብ አልአርበዓ ከአራቱ መዝሃብ እውነቱ አይወጣም ይላል። ከሻፊዒ ብታጣው ከማሊክ ታገኘዋለህ፣ ማሊክ ብታጣው ከብን ሐንበል ታገኘዋለህ። ከየት ይወጣል ከዚህ ውጭ? ሐቅ ከአራቱ መዝሃብ አይወጣም ይላል ኢማም እብኑ ተይሚያ። ሁሉም ተከታትለው ነው የመጡ የዳይመንድ ሰንሰለት ናቸው። አቡ ሐኒፋ ከነ ጃዕፈር ሳዲቅ ከታቢዎቹ ነው የተማረው። ኢማሙ ማሊክ ሻፊዒን ኮትኩቶ አወጡ። ሻፊዒ ደግሞ ኢማሙ አሕመድን ኮትኩቶ አወጡ። ሁሉም ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምንጩ ነው የዘገኑት። ወኩሉን ሚን ረሱሊላሂ ሙልተሚሱ ገርፈን ሚነል ባህሪ አው ረሽፈን ሚነ ዲየሚ እንደሚሉት የእብኑ ተይሚያ አቋም አራቱ መዝሃብ ማክበር። አራቱ መዝሃብ የኛም የትውልዱን መመሪያ። ወጣቱ ትውልድ እንደ አዲስ ወደ መዝሃብ ቅራአቶች መመለስ አለበት። የአኢማዎቹ ዕውቀት የፈሰሰው እሱ ውስጥ ነው። እብኑ ተይሚያ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ አቋሙ ገራገር ነበር። ሰዎችን ማክፈር አይወድም። ለኡማው አንድነት ይጨነቅ ነበር። ሙስሊሙ ደንበሩ እንዳይዳፈር የሚታገል በብዕሩ በሰይፉ በልሳኑ የታገለ ጀግና። ከእብኑ ተይሚያ ታሪክ አንድ ሌላ ነገር እንማራለን። አተይሚያ ሴት ነች ብለናል። ሴቶችና የዳዕዋ ሚና ይህ ትልቅ ሰው የሚጣራባት ሴት ነች። ኮትኩታ ትውልድ አወጣች። ስሟ እስካሁን ይጠራል። ሴቶቻችን በዳዕዋ ልትሳተፉ ልጆቻችሁን በማቅራት ማህበረሰቡን በማቅናት ላይ ጉልህ ሚና መኖር እንዳለበት ከዚህ ታላቅ ሰው ታሪክ እንማራለን። ነገር ግን እብኑ ተይሚያ ምንም ይሁን ሰው ነው፣ ለይሰ ማዕሱም አይሳሳትም ብሎ ሰው ያምናል እንዴ? ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውጭ ዋስትና የተሰጠው የለም። ሐቅን የገጠመባቸው ላይ ፈቢሃ ወኒዕማ፣ ያልገጠመባቸው ማይመስለን ላይ ግለሰብ አይደለም። እሱ ራሱ አስተምሮናል። አና አቅዋል الዑለማ يحتج لها لا يحتج بها ይላል። የዑለማዎች ንግግር ደሊል ነው የሚፈልጉት እንጂ የነሱ ንግግር መረጃ ይሆን ከየት ነው የዘገኑት ነው የሚታይ። ለዛ ነው ይሄን ትምህርት የወሰዱት ደረሳቸው ኢብኑል ቀይም ምን ይላሉ ስለ ኢብኑ ተይሚያ። አንዳንዴ ከኢብኑ ተይሚያ አቋም መውጣት ሲፈልጉ هذا رأي شيخنا ይህ የሼኻችን አቋም ነው፣ እኛ ግን ሌላ መንገድ አይተናል ብለው ያልፋሉ። ليس عصمة للناس። እዛ ዑሰይሚን ኢብኑ ተይሚያን በ11 አቋም ተለይተዋቸዋል። በርካታ ዓሊሞች ግን ሰዋዱል አዕዘም አብዛኛው ወንዙ ግን ኢብኑ ተይሚያ መስመር የነብዩን ሱና ሕያው ያደረገ የነብዩ ወዳጅ አሕመድ ብን ዓብዱል ሐሊም ኢብኑ ተይሚያ። ከኢብኑ ተይሚያ ትምህርት ከምንወስደው የዛሬ ትምህርት ማሳረጊያ የምናደርገው አደራችሁ፣ አሁን እኮ እስልምናን የሰለሙ ወጣቶች እኮ አልሰለማችሁም እየተባሉ እንዲህ ሚል ፌስቡክ ላይ ያያችሁ ነው፣ ቲክቶክ ላይ። ለምን? እኛ ውስጥ ባለ ልዩነት
እኛ ውስጥ በፈጠርናቸው ልዩነቶች ሰዎች እንዳይሰልሙ የሰለሙትም አልሰለማችሁም እየተባለ ሰውን ቢዚ አናድርገው። እነ ኢማም ሑጀቱል ኢስላም አቡል ሐሚድ አልገዛሊ አንድ አቋም አላቸው። ኢልጃሙል ዐዋም አን ዒልሚል ከላም፣ አብዛኛውን ህዝብ ስለ አላህ ሲፋ ከአርሽ በላይ ነው እጃለው እንዲያለው ውስጥ አትክተቱት ይላል። ህዝቡ ይስገድ፣ ይጹም፣ ይስራ፣ ይለወጥ፣ ቢዚ አታርጉት በዚህ ይላል። አሁን ቢዚ ያረግ ነው። ገና 2 ኪታብ ያልቀራ ቡኻሪ እና ሙስሊም አስተካክሎ ያልቀራ አንድ ተፍሲር እንኳን ያልጨረሰ ነህው ውስጥ አጅሩሚያን ሙልሃን አልፊየቱ ብን ማሊክ ብን ዓቅል አንዱን ያላየ ሰው ስለ አላህ ሲፋ ይከራከራል። ህዝቡ ደግሞ አልገባው። አንድ ቦታ ላይ አንድ ጋዜጠኛ አንዱን ጠየቀው፣ هل انت اشعري ያለ اشعري እሱ ያውቃል፣ ግን ሽዕር የሚለውን ጸጉር የሚለውን ቃል ያውቃል። አጋጣሚ ደግሞ መላጣ ነው እሱ። هل انت اشعري ጸጉር አለ ያለው መስሎታል። እኔ አሽዓሪ አይደለሁም። ለምን አለው? ጸጉር የለኝም አለ። ሌላኛውን ጠየቀው፣ هل انت ማቱሪዲ? ማቱሪዲ ደግሞ አሽዓሪያ ማቱሪዲ ያለ ማቱሪዲ ነው ሲለው አይደለሁም አለ። ለምን ሲለው لانني اريد አለ። ማቱሪዲ ማለት ማቱሪድ አትፈልግም ነው ቃሉ። አንተ ማትፈልግ ነህ እንዴ ያለው መስሎት አይ ፈልጋለሁ አለስ። ህዝቡ ያውቀው እዚህ ውስጥ ከተነው የዓሊሞችን ጨዋታ የተራ ወጣቶች ጨዋታ አረገ። ዓሊሞቹ ፊት ለፊት እናውራ እንወያይ፣ ህዝቡን ግን ቢዚ አናርገው። በቲክቶክ በፌስቡክ ቢዚ አርገነዋል ህዝቡ። እንዴት ይሄ ወጣት ቁጭ ብሎ ተፍሲር ይቀራ? እንዴት ነህው ይቀራው? ትልቁ ወሲያችን ይሄ ወጣት ከኢብኑ ተይሚያ የሚማረው ለዲን መኖር፣ ለዲን መታገል፣ በዲን መስመር ላይ መሰዋት ትልቅ ጸጋ። ይሄው ዛሬ ከ700 ዓመት በኋላ ኢብኑ ተይሚያ ዳግም እናነሳዋለን። ለአላህ የሰራ ዳመ ወተሰል ዚክሩ ይቀጥላል። በሰዎች ጋጋታ በስራ አይቆምም፣ ፈንጥቆ ይወጣል የሆነ ጊዜ። ለዛ ነው ኢማሙ ማሊክ መን ካነ ሊላህ አሉ ይባላል። ለአላህ የሆነ ዳመ ወተሰል ይቀጥላል። ወመን ካነ ሊገይሪህ ሌላ የፈለክበት ዱንያ ጥቅም ዝና ከፈለክበት እንቀጣ ወንፈሰል መንገድ ላይ ይቀራል። ለአላህ ኖረ እዚሁ ዛሬ በተከበረው ጁምዓ እናነሳዋለን። ያ መን ትሕቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ጡለ ልመዳ ፈሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢአምሲኩም ወቢየውሚኩም ወለኩም ገዳ ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ይሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وحد صفوفنا وبارك حياتنا وألف بين قلوبنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين ألا فأقم الصلاة.